बोले हालेलुया। सो खुदा यीशु मसीह का मैं दिल दी गहराइयां तो शुकराना करदा हाँ, जिस खुदा ने अज सुंदर ते एक पाक पवित्र समा बख्शिया आ अपनी इबादत के वास्ते, अपनी हमदो सना के वास्ते। अज किन्ने लोग जिहड़े ने खुदा के कलाम नूं सीखण वास्ते आए ने? हालेलुया। क्योंकि बहुते लोग जिहड़े ने वो सिर्फ आउंदे ने हाजरी लवाउण वास्ते। की लवाउण वास्ते आउंदे ने? हाजरी। बहुते लोग की आउंदे ने हाजरी लवाउण वास्ते, ते चंद लोग आउंदे ने खुदा दे कलाम नूं सीखण वास्ते। ते उधार उन्हां दा ही होवेगा, कष्ट उन्हां दे कटाउणगे जिहड़े कलाम नूं सीखण वास्ते आउंदे ने ते दिल तो इबादत करन वास्ते आउंदे ने। सब तो पहला मैं चाहुंदा कि जिन्हां को अपनी अपनी बाइबलां ने ना, वो जरूर खोलन। असी लोग कलाम दी गहराई ना होण करके ही शैतान दी फाही विच फस नाल नाल हंगारा भी देई जाना। जो जो मैं कहना तुहानूं वो हंगारा भी भरना आ। असी लोग कलाम दी गहराई ना होण दे कारण ही शैतान दे विच फस जाने आ। सो मैं चाहुंदा कि सब जन 2 मिनट वास्ते अपनी अखां नूं बंद करके मेरे पिछे बोलना है। 2 मिनट वास्ते, भावें 2 मिनट तो भी घट लवां समा मैं। हाँ, बोलांगे। महान पिता परमेश्वर, अज दा जो कलाम, जो प्रवचन तुहाडे दास दे द्वारा साडे नाल सांझे कीते जाण, ओ वचन साडी बेहतरी, साडी उन्नति, साडी तरक्की, साडी बहुतायक जिंदगी वास्ते होण। मेरे प्रभु जी, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रभु जी, उच्ची आवाज ना, मेरे प्रभु जी, आज जो कलाम मैं थोड़े संत दे कोलों सुना और उस कलाम दे उत्ते चलन वाला मन मैनू दे, यीशु दे नाम च आमीन। हालेलुया। सो मेरे अजीज भैन प्रभु, असी एक कलाम पढ़ांगे प्रकाशित वाक्या, प्रकाश दी पोथी, उहदा 3 अध्याय, उहदा 22 वचन। और मैं चाहुंदा कि जो कुछ भी मैं तुहाडे नाल साझा करां वो तुहाडे जहन, तुहाडे दिमाग दे विच, तुहाडे दिल विच गहरा असर करे और तुहानूं एक नया मार्ग और नई जिंदगी वाले पासे तुहानूं लैके जावे। पढ़ो जे किसी ने कढ़ लिया वचन ते। जेदे कन हन। हाँ, की लिखिया इस वचन दे विच? जिदे कन हन। ते आलमोस्ट जिन्ने भी कलीसिया दे मैंबर बैठे ने सारियां दे कन ने। हालेलुया, हालेलुया। सारियां दे कन ने। हाँ जी, पढ़ो। जेदे कन हन, जिदे कन हन, सो सुने, सो सुने भई आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है। बोले हालेलुया, हालेलुया। बोले हालेलुया, हालेलुया। और मैं कोशिश करांगा कि जो तुहाडे नाल कलाम साझा करां वो तुहाडे जहन, तुहाडे दिल, तुहाडे दिमाग विच की करे असर। खुदा दा दास की कह रहा है? यूहन्ना जिहड़ा पतनस टापू दे विच जिहड़ा सीगा सुटिया पिया सीगा, ते खुदा दा दर्शन उहनूं हो रहा आ। खुदा दा आत्मा जिहड़ा उहनूं सिखा रहा, लिखा रहा आ। और इस वचन च की लिखिया? जिहदे कन हन ओ सुने कि आत्मा कलीसिया नूं की आखदा आ। हालेलुया। हुणे तुसीं सुनना आ कि अज कलाम सानू की सिखा रहा है, कलाम सानू की दस रहा है, और कलाम दी डूंघाई जिहड़ी आ वो की सानू सिखाने की कोशिश कर रही है, दास की सिखाने की कोशिश कर रहा है। ये तुसीं सुनना आ, ये सुनना आ। तुसीं ये नहीं आए आ ते बस बैठे एक दूजे का मूँह मां वेख्या ते अपने घर नूं चल गए आ। और
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆ? ਸੰਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਕਲੀਸਿਆ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 6 ਵਚਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਬਾਈਬਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ, ਪੜਨ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸਿਰਫ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਲਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੰਦ ਕਲਾਮ, ਬੰਦ ਬਾਈਬਲ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਦੇਵੇਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਟ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸੰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਫੋਕੀਆਂ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਇਆ। ਉਸ ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪਾਸਟਰ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 51 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਪਾਸਟਰ ਮਨੀਰ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਯਕੂਬ ਸੀਗੇ। ਪਾਸਟਰ ਯਕੂਬ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ CNA ਚਰਚ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ CN ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CN ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿੰਗੇ ਹੀਗੇ, ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਪਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮਾਏ ਨਾ ਜਾਓ, ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨੇ ਲਾਇਆ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸਹਿਬਾਨ ਆ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਛੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਪ ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਪ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੋਵੇਂ। ਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਰੋਪ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਟਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਾਮ, ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਫੀਲ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ, ਫੀਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਪੁਰਜਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਜਾਂ ਅਨਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਐਸਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਪੁਰਜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਕੀਆਂ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਪ ਅਨਆਗੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਹਨੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਧੱਕੇਬਾਜ਼ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਧੱਕੇਬਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਝਗੜਾਲੂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਪ ਪਵੇਗਾ ਖੁਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਪ ਪਵੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ
परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 च मेरे ख्याल लिखा, परमेश्वर ने जगत ना अइहा प्यार किया, उन्हें अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने साडे नाल अइहा प्यार किया, यही मोहब्बत की, यही मोहब्बत की, एहो जिहा प्यार किया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र ही साडे गुनाहां ते पापां दी खातर दे। हालेलुया, बोले हालेलुया। आगे पढ़ांगे, पर हुण प्रभु विच हो के चानण हो। हुण तुसी जदों दे प्रभु दे विच आ गए हो, तुसी की हो गए हो? ते जे तुसी चानण हो गए हो ते फिर इस चानण नूं सांभ के भी, ये थोड़ी जिम्मेवारी आ इस चानण नूं सांभ के रखण दी। पास्टर दी जिम्मेवारी नहीं आ, जां अगुए दी जिम्मेवारी नहीं आ। अगुए दा काम है तुहानू की करना सीगा, हनेरे चों बाहर कढ के चानण विच लैके आउणा सीगा, अगे चानण नूं सांभना तुहाडा। हालेलुया। हुण हर पासे जे तुसी संत नूं कहोगे ते मेरे अजीज भैन प्रभु, संत जिहड़ा है सिर्फ तुहाडे वास्ते प्रार्थनावां कर सकदा आ। सवेर दी प्रार्थना, शाम दी प्रार्थना, जे किते प्रेयर ते बाहर गए दोपहर दी प्रार्थना में भी तुहानू याद रख सकदा, बट तुहाडे नाल कंटिन्यू तुहाडे नाल वो हर समय रह, सिर्फ तुहाडे नाल ओदियां की रहणगियां? प्रार्थनावां, ओदियां अरदासां, ओदियां ब्लैसिंग तुहाडे नाल रवेगी, ओदी बरकत तुहाडे नाल प्रार्थनावां दे द्वारा रवेगी। बाकी चानण नूं किन्हां ने सांभणा? असीं आप सारिआं ने चानण नूं सांभणा आ। हालेलुया। आगे पढ़ो, तुसी चानण दे पुत्तरां वांगू चलो। तुसी चानण दे पुत्तरां वांगू चलो। चानण दा फल हर पान दी भलाई अते धर्म अते सच्चाई विच है। बोले हालेलुया। हालेलुया। चानण दा फल, साडे विच चानण किदों प्रगट होवेगा? किदां दूसरे नूं पता लगेगा कि ये चानण च चलण वाले लोग ने, परमेश्वर दे लोग ने? असीं उन्हां नूं एक नमूना बन के दसना, जिस तरह परमेश्वर ने एक नमूना बन के दसिया। निंदिया, वैर, विरोध, चुगली, झंगेड़े वगैरह वगैरह, भलाई, ये सब गल्लां साडे विच होणगीਆਂ ते तां असीं चानण नूं प्रगट कर, तां असीं चानण नूं प्रगट कर सकदे हां। परमेश्वर दे विच आके भी असीं पुठे सीधे काम करदे पे हां, चवरियां, बारखियां, होर असीं इस तरह के काम करते पे हां जिहड़े हनेरे नूं यार करदे ने, जिहड़े हनेरे नूं यार करदे। चानण विच आके जे तुसीं फिर उसे ही काम करोगे ते फिर हनेरा चानण नूं की लवेगा? दबा। पर परमेश्वर दा दास पौलुस की कह रहा आ, कहंदा कि चानण जदों तुहानूं मिल गया आ, और चानण दे पुत्र जदों तुसीं बन गए हो, तो फिर चानण नूं की रखना? सांभ के। और थोड़ी चानण, थोड़ी रोशनी दे द्वारा होर भी लोग जिहड़े ने वो चानण नूं पा, होर भी लोग, दूसरे लोग जिहड़े हनेरे दे विच ने, जिहड़े दुविधा दे विच फसे हुए ने, जिहड़े परेशानी दे विच फसे हुए ने, जिहड़े कष्ट विच फसे हुए ने, और तुहाडे विच इस तरह दा चानण होना चाहिए कि जदों तुसीं उस बंदे दे कोल जाओ तो उस बंदे दे नाल तुसीं ऐसा वर्तालाप करो, ऐसियां गल्लां करो कि तुहाडीआं जिहड़ियां गल्लां ने उहदे अंदर जिहड़ा हनेरा आ उहनूं बाहर कढ के सुੱਟ देण ते उहदे अंदर चानण भर देण। हालेलुया। उहदे अंदर की भर देण? तुहाडे अंदर एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए आ हनेरे नूं दूर करन वाला, हनेरे नूं दूर करने वाला। तुहाडे अंदर एक परमेश्वर दा ऐसा घमंड होना चाहिए आ कि नहीं, मैं इस बंदे दे कोल जाना आ और इहदे अंदर जिहड़ा हनेरा आ उहनूं चानण दीयां गल्लां दे नाल बाहर कढ देना आ। हालेलुया। पढ़ो इस कलाम नूं अगे पढ़ांगे। अते परता के वेखो जो परमेश्वर नूं की पाउंदा है। परमेश्वर नूं की पाउंदा है, परख के वेखो परमेश्वर नूं किहड़ियां गल्लां चंगियां लगदियां ने। ਇਹ नहीं है कि तुसी चर्च में आए हो बिना बाइबल तो आ गए, ये परमेश्वर नूं चंगा नहीं लगता। ਇਹ नहीं है कि तुहाडे घर दे विच बाइबल पई है तुसी इहनूं खोल के पढ़दे ही नहीं हो, परमेश्वर नूं चंगा नहीं लगता। ਇਹ नहीं है कि तुसी परमेश्वर नूं जाणदे हो ते परमेश्वर दे नाम नूं तुसी गुप्त विच रखदे हो, परमेश्वर नूं चंगा नहीं लगता। हालेलुया।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ तमाम ਲੋੜਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਚਾਹਤਾਂ, ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪੂਰੀਆਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆ, ਈਸਾਈ ਆ, ਬੋਧੀ ਆ, ਜੈਨ ਆ, ਘੱਟ ਪੜੇ ਵੱਧ ਪੜੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਹਨੇਰ ਦੇ ਫਲ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਅੱਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੁਪਤ, ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬੇਨਕਾਬ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪਰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨਥਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਦੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖੁੱਲਮ ਖੱਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਬਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਬਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਾਊਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਲੁਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਈ ਗੁਨਾਹ ਗੁਪਤ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਜਨਾਨੀ ਕੋ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲੋਂ। ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆ, ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆ, ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆ। ਪਰ ਜਨਾਨੀ ਕੋਲੋਂ, ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਗੁਪਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਰਦਾ ਰੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੁਪਤ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਫਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਉਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਦਾਦ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਯਹੂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਪਤ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੇਫ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੇਫ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਫ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ, ਸੇਫ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੇਫ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ।
अगर भाई ये स्वर्ग के दरवाजे नूं, तो दूर की गल असी स्वर्ग वाले पासे अख चुक के वेख। मूसा दे बारे तुसी सब जानते हो। मूसा दे कोलों एक गुनाह होया सीगा, उस गुनाह दे करके परमेश्वर ने मूसा नूं की आख्या, हे मोजस सामने कनान वेख, सामने कनान वेख ला, पर तू कनान विच वड़ेगा नहीं। हालेलुया। जद कि मूसा वो इंसान सीगा जिहदे मूंह दे विचों शब्द निकलदा सीगा ते परमेश्वर उस शब्द नूं की कर दिंदा सीगा, पूरिया कर दिंदा सीगा। उन्हें आख्या ए समुंदर दे दो पाड़ हो जाण, ढांगा मारिया, समुंदर दे दो पाड़ हो गए। पर गुनाह उहदे कोल कित्थे होया सीगा? जदों परमेश्वर ने मूसा नूं आख्या, मूसा मंडली नूं इकट्ठियां कर ते उस ढिग नूं जाके बोल। उथे मूसा दे कोलों एक दी जगह दो गलतियां होईयां सीगियां। हालेलुया। मूसा ने की कीता? मंडली इकट्ठी कीती ते मंडली नूं इकट्ठी करके पता की आख्या, आओ असी नंबर 1 बोलो, आओ असी, यानी कि उन्हें अपने आप नूं वडियाया, अपनी वडियाई कीती उन्हें। और दूजी गलती परमेश्वर ने की आख्या सीगा, ढिग नूं एक थां ते परमेश्वर ने आख्या ढिग नूं जाके मारी, ते एक थां ते आख्या सीगा बोलना। उथे उन्हें आख्या आओ असी, नंबर 1 गलती। दूजी गलती उन्हें ढिग नूं जाके बोलिया नहीं, उन्होंने ढिग नूं जाके मारिया। उस गलती दे कारण परमेश्वर ने की कीता सीगा, मूसा नूं आख्या, हे मूसा, हे मोजस, एक कनान सामने तेरे पिया आ, वेख। पर ए न्यू जनरेशन, ए नवे बच्चे जाणगे उथे, पर तू उथे वड़ेगा। हालेलुया। पर मेरे अजीज भैन भरा, हुण परमेश्वर ने सानू समा दिता आ अपनियां गलतियां नूं सुधारन दा, चाहे वह गुप्त च ने ते चाहे वह ओपन ने, चाहे वह गुप्त च ने ते चाहे वह ओपन ने। वह गलतियां साडियां खुलम खुलियां गलतियां ने, चाहे वह पर्दे च ने। पर परमेश्वर ने हुण सानू मौका दिता आ अपने आप नूं सेफ करन दा, अपने आप नूं की करन दा, संभालन दा। पर जे हुण भी असीं अपने आप नूं नहीं सांभांगे ते फिर सानू कोई भी बचा नहीं सकता। हालेलुया। असी एक वचन पढ़ांगे, सैमुएल च जावांगे असीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं चाहुंदा कि तुहानूं कलाम दे बारे मैं दसना। तारीफ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पहला सैमुएल ओदा 2 अध्याय ओदे 25 वचन च पढ़ांगे। ਜਿਹੜੀ मैं गल की सी तुहाडे नाल कि एक संत सीगा एलिया, ओदे 2 पुत्र सीगे, वो गुनाह करदे सीगे, पाप करदे सीगे, पर प्रभु दा कोप। पढ़ो इस वचन नूं। जे कदी एक मनुख दूजे मनुख दा पाप करे, हो सकदा आ कि मैं पास्टर परशोत्तम दे नाल जां भाई स्वਰਨ दे नाल जां भाई सोनू दे नाल लड़ पिया होवांगा ते साडा कंप्रोमाइज साडे पास्टर साहब संत जी करवा देणगे। ते जे मैं खुदा दे नाल ही गलती कीती होवेगी, खुदा दे नाल मैं धोखा करांगा, ते ना ते एक कंप्रोमाइज करवा सकदे ने मेरा उन्हां दे नाल, ते ना कोई होर करवा। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ो इस वचन नूं। जे कदी एक मनुख दूजे मनुख दा पाप करे, जे कदी एक मनुख दूजे मनुख दा पाप करे, तां परमेश्वर ओदा न्याय करेगा। सबना ने कढ़िया इस वचन नूं, कढ़िया। गौर फरमानी इस वचन दे उत्ते। ਇਹ वचन ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, कोई इंसान अपने आप ਨੂੰ ਧੋਖਾ जानते हुए भी जो गलती करेगा तो समझ लो अपने आप ਨੂੰ की दे रहा हो, समझते हुए भी जो गलती करेगा तो अपने आप ਨੂੰ की दे रहा हो, धोखा। चाहे वो मैं हाँ चाहे वो तुसी हो, जे समझते हुए भी गलती करांगे। एक तो गलती हुंदी आ जिहड़ा ही जानबूझ के करदे हो, गलती नहीं, वो गुनाह गिणिया। गलती माफ हो जाएगी, गुनाह माफ नहीं होवेगा। हालेलुया। गलती माफ की जाएगी पर गुनाह माफ किया। बाहर वाले सौंदे पे ने कि हसदे पे ने? बाहर वाले बोले हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। बाहर वाले सौंदे पे ने जी जो मैं कहना खुदा दे कलाम दे विच।
ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੁਨਾਹ ਗੁਪਤ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਨੇ, ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੋਵਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਸਜ਼ਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਪਤ 'ਚ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਗੁਪਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਥਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਨਾਹ ਭੇਜਿਆ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੁਝ ਏਰੀਅਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼, ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰ ਤੇ ਪਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਘੱਟ ਪਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਿਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਏਲੀਆ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੂੰ, ਭੈਣ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤੂੰ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦਬਾ ਲਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਮੀਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਪਤ 'ਚ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੋ ਫੋਨ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਸਨਲ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ। ਚੱਲ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜੰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ। ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਲਤੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੱਕੀ ਤੇ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੱਕੀ ਤੇ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਗਲਤੀ ਲੱਭਦੇ ਹੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ
ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦਬੋਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦਬੋਚ ਲਈਏ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਬੇ ਰਹੋ, ਅੜੇ ਰਹੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਜੋ ਪੜੋ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਪੜੋਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਪ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਭੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਲਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਲੀਸਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੜਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਭੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਹੋਵੋ? ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਮੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਆ, ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਪਾਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ, ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ, ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ, ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਧ, ਇੱਕ ਸਮਝ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਅਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਬੁੱਧ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਮਾਮੀਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ, ਭੂਈਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਅਕਲ ਵਰਤਦੇ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁੱਧ ਆਪਣੀ ਵਰਤਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਬਣਾਓ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਬਣਾਓ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਆ। ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹੇ ਭਾ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈ ਆਪਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੱਚ, ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਟੱਚ ਫੋਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਲਾ ਗੱਲ। ਹੋ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਆਪ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ?
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੁੱਚਪੂਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ, ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਸਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੋਰ ਐਸਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਮਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਓ, ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਓ, ਬਪਤਿਸਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਚਾਨਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਸੌਂਦੀਆਂ, ਲੜਕੇ ਸੌਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਚਾਨਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਠਹਿਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਕੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਨਾ ਗੁਪਤ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਐਦਾਂ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਦਾ ਆ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਨੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਭਾਗ ਲਾਈ। ਉਹ ਬੋਲੋ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਨੀਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਹੀ ਭਾਗ। ਜੇ ਨੀਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ। ਪੜੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਚਾਨਣ ਦਾ ਫਲ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਦਾ ਫਲ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅਫਲ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਸਾਹਿਤਾ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਨਾ ਹੀ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋ ਅੱਗੇ, ਪੜੋ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅਫਲ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ। ਕਲਾਮ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੜੋ ਅੱਗੇ, ਪੜੋ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਨਾ ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਔਰ ਕਲਾਮ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ 'ਚ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਮੁਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਰਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੁਰਦਾ। ਪੜੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਹੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠੇ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਐਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਲਾਮ ਦੱਸਿਆ ਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਏ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ। ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ। ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੋਚਰਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ, ਯਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਸੋ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ? ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਆ। ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪੜੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਆ। ਪੜੋ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕੁਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੌਂਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਚੌਕਸੀ ਨਾ ਧਰੀ, ਡਰਦਾ ਕੰਬਦਾ, ਡਰਦਾ ਕੰਬਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਕੀ ਕਰੀ? ਧਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ। ਪੜੋ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਪੜੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫਿਰ। ਸੋ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੌਕਸੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਚੌਕਸੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਚੌਕਸੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਿਆ ਕਰੋ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪੜੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ। ਸੋ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। बाइबल से लिखा चौकसी। ध्यान से वीरू भाई, ध्यान से। हालेलुया। एक मिनट खड़े हो जरा के, एक मिनट अपनी जगह ते खड़े। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये शख्स जड़ा मैं खड़ा कीता आ, ये शख्स जड़ा मैं खड़ा कीता आ, ये मेरा वीरू भाई आ, और ये फास्ट फूड की रेहड़ी लाउंदा आ, और एडा मेहनती इंसान आ, और एडा मेहनती इंसान है, और रेहड़ी लाउन दे नाल नाल ये इबादत भी पूरी करदा आ। बैठ जाओ अपनी जगह ते। ये इबादत भी पूरी करदा आ, और जिहड़ा ये समान तैयार करदा बड़ा बरीकी दा काम है। ਇਹਦਾ बड़ा बरीकी दा काम है। स्प्रिंग रोल बनाने, मोमस बनाने, न्यूडल्स तैयार करने, मंचूरियन तैयार करना बड़ा बरीकी का काम है। और देखो ये उस मटीरियल नूं तैयार करके सवेरे मेरे ख्याल से 5 बजे उठिया होना, इन्हें वो मटीरियल तैयार करके रखा, इबादत सुन के जाके अपनी रेहड़ी ला के अपनी मेहनत की करनी है। हालेलुया। ये है चौकसी, ये है प्रभु का डर। अगला कहता कि छड्ड परे, कोई गल नहीं यार, अज ऐतवार है, कोई गल नहीं, पहले मैं अपना काम वेखा, रब बाद चो सही। दाऊद की कहता, कहता मैं कोई भी काम करन तो पहला किनू दिना आ? और बोलो परमेश्वर नू। असी पहल किनू देनी आ? हाँ जी, पढ़ो इस वचन नू। सो चौकसी नाल वेखो, सो चौकसी नाल वेखो भाई तुसी किकू चलदे हो, भाई तुसी किदां चलदे पे हो, किदां चलदे पे हो तुसी अपने अंदर झंझोड़ो अपने अंदर नू कि तुसी चलदे किदां पे हो। पढ़ोगे निर्बुद्धा वांगू नहीं, और निर्बुद्धा वांगू ते नहीं चलदे पे तुसी। प्रभु ने जो आख दिता कि जे किसी बुद्ध का घाटा मेरे को मंगे तो मैं उन्होंने खुले आम ही दे
ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਨਿਰਬੁੱਧਾ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਬੁੱਧਾ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਬੁੱਧਾ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਬੁੱਧਾ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਜੇ ਨਿਰਬੁੱਧਾ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੂਸਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਨਸੀਬ। ਸਵਰਗ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਚਰਚ ਵੀ ਆਈ ਜਾਓਗੇ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਬੁੱਧਾ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਬੁੱਧਾ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਗੁਪਤ 'ਚ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਗੁਪਤ 'ਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ 'ਚ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋ। ਓ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਾ ਵਕਤ ਰਹੇਗਾ। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਕਤ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੈ ਡੋਰ, ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੜਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੜ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੁੱਲਾਂ ਤੇ ਖਟਖਟਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋਗੇ। ਜੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇਗੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੋਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਇਹ ਚਰਚ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪਿਆ ਰਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਫ਼ ਮਨ, ਸਾਫ਼ ਨੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ, ਪੜੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਤੇ ਮੇਰੀਓ ਛੋਟੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਹਮ ਉਮਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰ, ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਲਾਭਦਾਇਕ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਾਂ ਦੇਤਾ। ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਚੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਲੇ ਤੂਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਨੇ ਰਖਾਉਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਲੂਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਪਛਾਣ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸੋਦੋਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪਛਾਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖੀ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਪਛਾਣ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੂਣ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਲਾਈਫ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਾਂ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੋਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਪੜੋ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ।
ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਹਨ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਧਾਰੀਵਾਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਂਦਾਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਭਾਈਆਂ ਕੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋ। ਪੜੋਗੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ, ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਸਮਝੋ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਛਾ ਆ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ, ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਮੂਰਖ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਧੋਖਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਆ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਲਈ, ਆ ਘਰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਘਮੰਡ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪੜਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਚਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਚਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਬੋਲੋ। ਆਤਮਾ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਆ? ਆਤਮਾ ਨਾਲ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਆ? ਆਤਮਾ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਨਿਓ ਸੁਣ ਲੋ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਾਕੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਭਜਨ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਔਰ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਘਮੰਡ, ਮੈਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ? ਲੁੱਚਪੁਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਬੋਲੋ। ਲੁੱਚਪੁਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ। ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਪਿਛਲੇ ਵੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਾ, ਘਮੰਡ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਆ, ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਸੱਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਐਟੀਟਿਊਡ, ਘਮੰਡੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਬੇਟਾ। ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਰਥਾਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਥਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਦਾ। ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਾਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਿਪਸ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਰਥਾਤ ਪਿਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੋਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ? ਬੋਲੋ ਅਧੀਨ। ਅਧੀਨ ਗਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਕਿ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਨਾ ਕਿ ਕਮਾਂਡ। ਔਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਮਾਂਡ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਲੁੱਚਪੁਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਵਿਗਾੜ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਗੁਪਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਬੋਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ। ਗੁਪਤ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗਾ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:6 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਆ। ਔਰ ਬੰਦ ਬਾਈਬਲ, ਬੰਦ ਵਚਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਰਾਪ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੰਦ ਕਲਾਮ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਸ਼ਰਾਪ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਚਾਨਣ, ਤੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਜੋ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਪ ਹੀ ਉਤਰ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਨਿਹਚਾ ਬਾਜੋ, ਨਿਹਚਾ ਬਾਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਹਚਾ ਬਾਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਨਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਡਾਹਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਡਾਹਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭਈ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹੈ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਹ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਆ? ਢਿੱਲਾ ਆ। ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ? ਕੱਸੇ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸਤੋ ਨਬੂਦ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਨਿਸਤੋ ਨਬੂਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੇ ਪਲਾਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ 3-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਅਟੈਕ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੋਈ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਇਆ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਧੀਆ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਓ ਔਰ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪ ਕੈਮਰੇ ਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐ ਸਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਜ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਉਤਨਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਪਤ 'ਚ ਆ ਚਾਹੇ ਓਪਨ ਹੈ, ਬਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ? ਫਿੱਟ ਆ, ਲੱਗਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਤਾਲਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਫਲ ਦਾਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾ ਦਾ, ਸਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਦਾ, ਸਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਦਾ, ਸਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਪਾਟਰ ਦੀ ਦਵਾ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਇਦਾਂ। ਬਟ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਠਹਿਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਫਲ ਦਾਤਾ ਆ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਗਲਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਜੀਸਸ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੇ ਹੋਂਠਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਹੋਲੀ ਜੀਸਸ, ਹੋਲੀ ਜੀਸਸ, ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਜੀਸਸ। ਓ ਵਰਾ 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 ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਜੀਸਸ। महान पिता परमेश्वर, हे मेरे यहोवा परमेश्वर, हे मेरे यहोवा परमेश्वर, एक एक ते दया कर दे, रहम कर दे। हे मेरे खुदा यीशु मसीह, तेरा अनुग्रह तेरे लोगों दे ठहरे खुदा। इन्हां दे जिस्मां दे रोग चले जाण, इन्हां दी जिस्मां दी बीमारियां अपने होंठां नूं खोल के अपने दिल नूं खोल दो, अपने दिल नूं खोल दो परमेश्वर।
ईश्वर दे वास्ते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। अल्लाह मेरे मन मसीह मेरे काम सारे दुख दो पल में खुदा यीशु मसीह तेरा साया तेरे लोकां ते होवे, तेरा साया तेरे लोकां ते होवे, तेरी शांति तेरे लोकां ते आवे खुदा। ए प्रभु यीशु मसीह खुदा